Hello, dear students, and welcome to this session. Welcome to today's class. My name is Shubham, your English faculty here on this platform of Ada 24/7 Northeast. So, Adam Johnson, Ada 24/7 Northeast or a platform to Zune Azi class to join Korise. This is the orientation class for our English essay and Précis writing classes. Zunto apnalokor forest exams or syllabus or eta important part hoy. So, students. Azir a session to it is not a class based session. Yar next classes unkita arambho hobo apnalokor logot tate ami essay writing, Précis writing e gutekhinir bikhoy sam e gutekhinir bikhoy buzim. But today's orientation class is for us to understand je ami ekedinot kuntu process, kuntu procedure aru kuntu strategy loi pelai agbahizam prepare koriboloi for the essay and for the Précis sections, that is the English section of your exams. So students, see আপোনালোকৰ গুটেই এক্সামটোৰ বিষয় যদি আমি চাবলৈ যাও তাতে ইংলিশৰ বেলেগকৈ 100 মাৰ্কছৰ এটা সেকশন আছে, right? So depending on what optional subjects you prepare, depending on your subject 1 and subject 2 for your optionals, তাৰ বাহিৰে আপোনালোকৰ general knowledge আৰু ইংলিশত আপুনি কিমান স্কোৰ কৰে, this entire picture will decide whether you crack the exam or not. Forest Ranger এই চাকৰিটো আপুনি crack কৰা সম্ভৱ হ'ব নে নহ'ব, আপুনি হেতুত সফল হ'ব নে নহ'ব. So 100 মাৰ্কছৰ যিখিনি আমাৰ আছে তাতে we have these two particular subjects. Those are your English okay, and you have your general knowledge. Egita apunar 100 marks or hobo. Apart from that, you have your optional, the first optional and your second optional. এই দুটা optional subjects আপোনালোকে definitely নিজৰ সুবিধা মতে বা নিজৰ strengths, নিজৰ যত আপোনাৰ আগতেই সাগে আপুনি হেতু subject পঢ়িছে হেতু হিচাপত বা যত আপুনি জানে যে আপুনি এবাৰ পঢ়ি পেলাই এক্সামটো ভাল স্কোৰ কৰিব পাৰিব হেতু হিচাপত আপুনি অপচনেল কেটা সিলেক্ট কৰিব. সো 200 মাৰ্কস আপোনালোকৰ অপচনেল কেটাত. সো আই হোপ দিস মাচ ইউ নো অলৰেডি যে এক্সামটো প্যাটাৰ্নটো কি হ'বলৈ গৈ আছে, ৰাইট? ৰেষ্ট বাকি গুটেখিনিত আপোনালোকে 2 আৱাৰ্স টাইম হে পাব, ৰাইট? কেৱল আপোনাৰ এই যোনটো ইংলিশৰ সেকশনটো আছে তাতে আপোনাক এক্সট্ৰা টাইম লগা হ'ব because of the essay part. হেতু কাৰণে আপোনাক 3 hours দিয়া হ'ব for the English section. Now you need to understand যে এই 3 hours to আপুনি ইউটিলাইজ কৰাটো খুব দৰকাৰী হ'ব যদি আপুনি ইংলিশ সেকশনটো ভালকে সলভ কৰিম বুলি ভাবিছে, 100 মাৰ্কস খিনি যিমান পাৰে হিমানখিনি স্কোৰ কৰিম বুলি ভাবিছে. So how you utilize those 3 hours in the exam will matter a lot. Now ইংলিশৰ ভিতৰত সিলেবাসত আমি এটা বস্তু জানো যে এসে আহিবই আৰু Précis আহিবই. তাৰ বাহিৰে students there is a possibility যে আপোনালোকক grammar based, vocabulary based বস্তু সুধিব পাৰে. হেতু একেবাৰে আমি ডিসকাউন্ট কৰি দিব নোৱাৰো কথাটো যে একেবাৰে নুহুদে, but yes, essay and Précis this much is for certain যে এই দুটা বস্তু আহিবই. Now since এই দুটা বস্তু আমি একেদিনত প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব, আজি মই অলপ কৈ থৈছো যে আপোনালোকৰ একেদিনত procedure to কেনেকৈ হ'ব বা ময়ো কেনেকৈ পঢ়াম আপোনালোকক going forward with our classes. See, essay বিষয়টো মই কম বাৰু, essay বিষয় আজি মই ডিসকাস কৰিয়ে দিম এবাৰ যে what will be the process. Précis কথাটো এবাৰ স্টাৰ্টিংতে কৈ লৈছো, ঠিক আছে? Précis বিষয় মই এবাৰ ইয়াতে কৈ লৈছো. So students, for your Précis, what it means is Précis বুলি যেটা কৈছো, just give me 1 second, let me see what is wrong with the pen here. Okay, this should be fine now. So when we talk about the Précis section, yate apunak eta passage di dia hobo. You will have a passage where there will be a lot of information given to you. ঠিক আছে? Basically eta passage di dibo. Apuni guteitu পঢ়িব লাগিব and apuni etur basisot এটা Précis লিখিব লাগিব. আৰু Précis লিখা মানে কি হয়? Basically apuni এই গুটেইখিনি বস্তু যোনখিনি পঢ়িলে এটুকে 1/3 কৰি পেলাই 1/3 section এটা বনাই পেলাই এই গুটেইখিনি কথাকে সামাৰাইজ কৰিব লাগিব, ঠিক আছে? তাৰ মানে ধৰি লওক আপোনাক এটা আৰ্টিকেল দিছে
আপুনি গোটেইটো পঢ়িব বুজিব আৰু তাৰ পিছত আপুনি চাব যে কেনেকৈ আপুনি এই গোটেইখিনি কথাকে in 1/3 the length of what was originally given to you হেতুৰ হিচাপত আপুনি লিখিব পাৰে alright and তাৰ মাজত you have to ensure যে you use keywords from the passage itself তাৰ মানে প্ৰেচিজ এটা লিখো ন ষ্টুডেন্টস আমি 1/3 কৰিবলৈ যাওতে আমি এনেকুৱা কৰিব নোৱাৰো যে আমি বলে নিজৰ ওয়াৰ্ডজতে গুটেইখিনি লিখি পেলাইছো আৰু অৰিজিনাল যোনটো প্যাসেজ আছিল হেতুৰ আমি যিখিনি কথা আছিল হেখিনিৰ পৰা একদমই কিবা বেলেগে ওয়াৰ্ডস ইউজ কৰি নিজৰ ওয়াৰ্ডজত লিখিলো আমি কি ওয়াৰ্ডস ইউজ কৰিব লাগিব নিজে কমপ্লিটলি গোটেই বস্তুটো ৰিস্ট্ৰাকচাৰ কৰি পেলাব নোৱাৰো বা আমি হেতুকে ৰিওয়াৰ্ড কৰি পেলাব নোৱাৰো বুলি আপুনি ক'ব পাৰে তাৰ মানে ইউ ক্যানট চেঞ্জ দ্য ওয়াৰ্ডিংস যোনখিনি ইম্পৰ্টেন্ট কিৱৰ্ডস দিছে আপুনি ইয়াতে পঢ়ি থাকোতে হাইলাইট কৰি ল'ব লাগিব যে এইকেইটা ইম্পৰ্টেন্ট ওয়াৰ্ডস আৰু এইকেইটা মই নিজৰ প্ৰেচিটোটো ৰাখিব লাগিব সো দিস প্ৰসেস ইউ হেভ টু ফলো আৰু এটোৰ কাৰণে এটা ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু হয় যে এইকেইদিনত আপোনালোকক যেতিয়া মই পঢ়াম আপোনালোকে গম পাব যে ইউ উইল হেভ টু হেভ সাৰ্টেইন প্ৰেক্টিস অফ ৰিডিং এণ্ড ৰাইটিং এটো প্ৰেচিৰ বস্তুটো বুজি পাইছে অকল এছে যদি দিয়ে আপোনাক ইটস একচুয়ালি ইজিয়াৰ প্ৰেচিটকে অলপ ইজিয়াৰ হয় কি সেন্সত কৈছো এছে এখন যেতিয়া লিখিব ন ইউ হেভ কমপ্লিট ইন্ডিপেন্ডেন্স আপোনাক সম্পূৰ্ণভাৱে স্বাধীনতা দি দিয়া হৈছে যি মন যায় আপুনি লিখক যি জানে লিখক আৰু হেতু কাৰণে if you know what you are about to write আৰু আপুনি জানে আপুনি কি ইনফৰমেশন দিব বিচাৰিছে আপুনি নিজৰ মৰ্জি মতে সেন্টেন্সবোৰ স্ট্ৰাকচাৰ কৰিব পাৰিব তাতে কোনো ধৰা বন্ধা নাই আপোনাক কিন্তু প্ৰেচিট কি হ'ব আপুনি পঢ়িলে অলৰেডি বস্তুটো ঠিক আছে এতিয়া আপুনি এইখিনি কথাকে লিখিব লাগিব and you have to maintain certain words that have already been given in the Précis কিন্তু আপুনি at the same time তাক shorten কৰি পেলাই 1/3 কৰি দিব লাগিব and you have to maintain the meaning as well আৰু গোটেই মেসেজটো যোনটো দিছে প্যাসেজটোৱে হেতু আপুনি এক্সাক্ট মেসেজটো দিব পাৰিব লাগিব নিজৰ প্ৰেচিটো সো কৰবাত না কৰবাত ইয়াতে আপুনি দেখিব প্ৰেচিট অলপমান বাউন্ডাৰীটো বেছি বা আপোনাৰ ওপৰত ধৰা বন্ধাটো বেছি এছেৰ ক্ষেত্ৰত যদি এছেৰ হিচাপত কম্পেয়াৰ কৰি চাও ঠিক আছে প্ৰেচি has more limitations set on you so to be able to manage time to figure out what has been written what has been given in the passage to understand it comprehend it and then be able to reduce it to 1/3 its original content and still preserve the meaning of the original text that will take practice hey বস্তুটো আপুনি তাৰ মানে এইকেদিনত বহুতবাৰ প্ৰেক্টিস কৰিব লাগিব নহলে আপুনি প্ৰেচি এক্সামত গৈ খুব ডিফিকাল্ট পাব শুনাত ইজি লাগে প্ৰেচি টেক্সট দিয়া থাকিব তাৰ পৰা যে শৰ্টকে লিখিব লাগে বাট নো প্ৰেচিৰ কোৱালিটিটো তাতে ওলাই পৰে এজন ষ্টুডেন্টে যোনে জাস্ট একেখিনি কথাৰে কেইটামান পাৰ্টস লৈ পেলাই জাস্ট এখন প্ৰেচি লিখিলে বেলেগ একো তাতে মানে বেলেগ একো তাতে ভ্যালু নথকাকে আৰু এজন ষ্টুডেন্ট যোনে গোটেই বস্তুটো বুজি গোটেইখিনি মিনিং প্ৰিজাৰ্ভ হোৱাকৈ along with using keywords 1/3 সাইজত লিখিব পাৰিছে shorten কৰি তাৰ মার্কস সদায় বেছি থাকিব so quality of your answers will matter a lot in Précis writing ঠিক আছে use keywords and preserve the meaning এই দুয়োটা বস্তু যোনে কৰিব পাৰে তেওঁৰ Précis সদায় optimum Précis বুলি মানা যায় ঠিক আছে so these two things you have to follow now let's understand a little bit about the essay part so when we say essay আপোনালোকে এটা বস্তু বুজাটো দৰকাৰী ইয়াতে যে see students you are going to be appearing for the Forest Ranger exam right so যেতিয়া essay বুলি কোৱা হয় আপোনালোকে কোনোবাই যদি ইয়াৰ আগতে APSC CC দিছে আপোনালোকে জানিব যে APSC CC খনত আমাৰ যোনটো কম্বাইন্ড কম্পিটিটিভ এন্ট্ৰেন্স এক্সামটো হয় APSC ACS APS ৰ বাবে তাতো আপোনালোকে জানিব যে there is a paper called the essay paper right মেইনছত গৈ পেলাই আপোনালোকৰ GS পেপাৰ কেখনৰ বাহিৰে তাতে এসে পেপাৰ এখনো থাকে তাতো এসে লিখিব লগিয়া হয় তাতে কেনেকুৱা ধৰণৰ টপিকছত আহে বিভিন্ন টপিকছত আহিব পাৰে ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশনছৰ বেচিছত আহিব পাৰিব পলিটিৰ বেচিছত আহি যাব পাৰে এনভায়ৰনমেন্টৰ ওপৰত আহিব পাৰে ৰাইট সোসাইটিৰ ওপৰত আহিব পাৰে ইণ্ডিয়ান সোসাইটিৰ ওপৰত সো লটস অফ টপিকস কুড বি কভাৰ্ড হিয়াৰ তেনেকুৱা কিছু টপিকস হ'ব পাৰে আপোনাক ইয়াতো এসে দিব পাৰে বাট আন্ডাৰষ্টেণ্ড দিস APSC CC তেনেকুৱা বহুত টপিকস হতে বিকজ আলটিমেটলি গৈ পেলাই যোনটো জবত ল্যান্ড কৰিব ক্যান্ডিডেট জনে এক্সামটো ক্র্যাক কৰাৰ পিছত তাতে সেই টপিকস বোৰৰ ওপৰত তেওঁৰ আইডিয়া থকা ইনফৰমেশন থকা ডেটা থকাটো দৰকাৰী হ'ব বাট do you think those same topics all of those topics will be necessary in the forest exams as well forester exam to jetia hobo apnar lagise je forester exam to he ekei guttei khini bostue ahibo those of you joining in live yes Lolit hello
এক্সামলৈ বেছি দিন নাই ললিত, এইকেইদিনতে নহয়, এক্সামৰ এপ্লিকেশ্যনেই চলি আছে এতিয়াও। 20 জুলাইলৈকেতো আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনেই চলিব, ঠিক আছে? ফৰেষ্ট ৰেঞ্জাৰৰ 20 জুলাইলৈকে এক্সামেই এপ্লিকেশ্যন ডেটেই চলি আছে, ঠিক আছে? এক্সামলৈ দিন আছে তাৰপিছত, অলৰাইট? এপ্লিকেশ্যন শেষ হোৱাৰ এনাডাৰ 1.5-2 মাহৰ পিছতহে এক্সাম হয় জেনেৰেলি, অ'কে? কাৰণ মাজত 1 মাহ এটা লাগে এডমিট কাৰ্ডখিনি প্ৰচেছ কৰোঁতে, দেন 1 মাহ এটা টাইম দিয়ে টিল দ্য ডেট অফ দি এক্সাম। জেনেৰেলি সিমানখিনি টাইম থাকে এপ্লিকেশ্যন উইণ্ডোটো ক্ল'জ হোৱাৰ পিছত, অলৰাইট? চ' মোটামুটি আপোনালোকে ছেফ ছাইড ধৰি যাওক যে আপোনাৰ হাতত 1.5-2 মাহ এটা আছে, সেইটো মানি চলক। তাতকৈ অলপ বেছিয়ে টাইম পাব আচলতে, বাট 1.5-2 মাহ মানি চলক, সেইটো হিচাপত প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব, ঠিক আছে? চ' য়েছ, অফক'ৰ্ছ, য়েছ নৱমালিকা, কাৰেক্ট, যে আমি তাৰমানে এইটো এক্সামত যেতিয়া বহিবলৈ যাম, আমাৰ এনেকুৱা নহয় যে আপোনাক গোটেইখিনি এছে টপিক্স বিভিন্ন ধৰণৰ টপিক্সৰ পৰা সুধিব। হিয়াৰ দ্য টপিক্স উইল মোষ্টলি বি ৰিলেটেড টু দি এনভাইৰনমেণ্ট। চ' আমি ইয়াতে APSC-CCৰ বেচিছত ভাবি চালে নহ'ব, আমি ইয়াতে ডাইৰেক্টলি ফৰেষ্ট ৰেঞ্জাৰ পষ্টটোৰ বিষয়ে ভাবি চাব লাগিব, ঠিক আছে? চ' ফৰেষ্ট ৰেঞ্জাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কেনেকুৱা টপিক্সবিলাক মেটাৰ কৰিব? অবভিয়াছলি এটা বস্তু আপোনালোকে চাগে বুজি পাইছে, যদি আমাৰ ফৰেষ্ট ৰেঞ্জাৰ এক্সামৰ হিচাপতে এছে আহে, যে উই উইল নিড টপিক্স ৰিলেটেড টু অবভিয়াছলি ফৰেষ্ট, আৰু ফৰেষ্ট বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি আহে? ফৰেষ্ট বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ এনভাইৰনমেণ্টৰ টপিক্সবিলাক আহি যাব, ঠিক আছে? এনভাইৰনমেণ্টৰ বেচিছত যোনবোৰ কনচেপ্টছ বা এনভাইৰনমেণ্টৰ বেচিছত যোনবোৰ আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত যোনখিনি বস্তু চলি আছে, সেইখিনিও মই ডিছকাছ কৰিম যে কি বৰ্তমান চলি আছে। এই গোটেইবোৰ বস্তু ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰিব। লগতে কনজাৰভেশ্যন এফৰ্টছ কি আছে, ঠিক আছে? এইবোৰ বস্তু উইল বি অফ আটমষ্ট ইম্পৰ্টেঞ্চ। এণ্ড এপাৰ্ট ফ্ৰম ডেট ষ্টুডেণ্টছ, এইখিনি বস্তুৰ লগতে আপোনালোকে এটা বস্তু বুজাটো দৰকাৰী যে ইয়াতে আপোনালোকৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ৰেলিভেঞ্চটো বহুত দৰকাৰী হ'ব, যে বৰ্তমান কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত যোনখিনি বস্তু চলি আছে ন, সেইখিনিৰ বেচিছতো আপোনাক কুৱেশ্যন পাতি দিব পাৰে এছে লিখিবলৈ। তাৰমানে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ এইবিলাকৰ কনটেক্সটেই কি চলি আছে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত, সেইটোৰ বেচিছত টপিক দি দিব পাৰে যে বৰ্তমান এইটো যে ডিচিজন লৈছে চৰকাৰে, এইটোৰ বিষয়ে এইটোৰ ইম্পেক্টটো এনেকুৱাকৈ পৰিব পাৰে বুলি এটা ষ্টেটমেণ্ট দি দিলে, আৰু আপোনাক কৈছে এইটোৰ বিষয়ে এতিয়া এটা এছে এখন লিখা। আণ্ডাৰষ্টেণ্ড হোৱাট আই এম ছেইং? যে ৰিচেণ্টলি ইয়াতে আমাৰ কিছুমান নেশ্যনেল পাৰ্কছ, ৱাইল্ড লাইফ ৰিজাৰ্ভছতে কিছুমান এক্সটাৰ্নেল পাৰ্টিজক ইনভলভ কৰাই পেলাই কিছুমান ৰিচোৰ্চ মাইনিং বা ফৰ পাৰ্পাছেছ অফ ডেভেলপমেণ্ট, মানে বেচিকলি ইকনমিকেল ডেভেলপমেণ্ট, সেইটোৰ চেন্সত কিছুমান প্ৰজেক্টছ দি দিছে। চ' সেই ষ্টেপটোৰ বিষয়ে লিখি পেলাই এনেকৈ দি দিব পাৰে যে ইট ইজ আ নেচেচাৰী ইভেল, সেনেকৈ দি দিলে যে এইটো বস্তু কৰাটো উপায় নাই। নেশ্যনেল পাৰ্কছ, ৱাইল্ড লাইফ ৰিজাৰ্ভছত আমি এনেকৈ বেলেগ কিবা এক্টিভিটিজৰ কাৰণে এলাউ কৰিবই নালাগে, বাট ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে সেইটো ডিচিশ্যন লৈছে কিছু ক্ষেত্ৰত। চ' আপুনি এইটো বস্তু ক'ব লাগে এতিয়া যে এইটো বেলেঞ্চ এপ্ৰ'চ এটা হয় বা এইটো এটা নেচেচাৰী ইভেল হয়, জাষ্টিফাই কৰক। নাও ৰিগাৰ্ডলেছ অফ ৱেডাৰ ইউ এগ্ৰি উইথ দেট ষ্টেটমেণ্ট অৰ নট, আপোনাক এছেখন যেতিয়া লিখিব দিছে, ইউ হেভ টু পুট ফৰৱাৰ্ড পইণ্টছ, বুজি পাইছে? আৰু আপুনি বেলেঞ্চ আনচাৰ এটাও লিখিব লাগিব। এছেখন এনেকুৱা হ'ব লাগিব যে এনেকুৱা যদি আপোনাক নিজৰ অপিনিয়ন, নিজৰ আইডিয়াজ, নিজৰ ছাজেশ্যনছ দিবলগীয়া কিবা এটা কথা সুধি দিছে, ইউ শুড বি এবল টু গিভ ইয়ৰ ছাজেশ্যনছ বাট ইন আ ভেৰি বেলেঞ্চড, নুৱান্সড এণ্ড নিউট্ৰেল মেনাৰ। তাৰমানে এনেকুৱা হ'ব নালাগে যে আপুনি নিজৰ বায়াছেছবোৰ ঢালি দিছে, বা এনেকুৱা হ'ব নালাগে যে আপুনি নিজৰ পিনৰ পৰা কিছুমান এবছলুট টাৰ্মছত ষ্টেটমেণ্টছ দি দিছে। এইখিনি বস্তু মই আজিয়ে কৈছোঁ, বিকজ দিছ ইজ ছামথিং দেট ইউ নিড টু এলাইন ইয়ৰ মাইণ্ডছেট টুৱাৰ্ডছ। when I make you practice the essay এইকেইদিনত নেক্সট ক্লাছেছ কেইটাত, I will ensure যে আপোনালোকে সেইটো হিচাপতেই লিখি যাওক। কিন্তু এই বস্তুটো, এই মানসিকতাটোৰ কথাটো কৈছোঁ, এইটো আজিৰ পৰা ফ্ৰম ডে 1 আপোনালোকে নিজৰ ভিতৰতে অনাব লাগিব এইটো বস্তু। এস্পেচিয়েলি দ'জ অফ ইউ যাৰ এইটো এটা পাৰ্চনেলিটি ট্ৰেইট এটা আছে যে ইউ feel emotional about things, you feel strongly about things and you want to express your opinions. এক্সামত কিন্তু এইটো বস্তু কাম নিদিব, ঠিক আছে? অ'কে, চ' ইয়াতে আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু মই কৈ দিছোঁ, চিন্স ইউ আৰ এপিয়াৰিং ফৰ আছাম ষ্টেট এক্সাম এটা ন, চ' সেইটো কাৰণে আছাম ৰিলেটেড যিখিনি বস্তু থাকিব ৰিগাৰ্ডিং অল অফ দিছ, ওৱান্স এগেইন এই গোটেইখিনি বস্তুৰ আছাম ৰিলেটেড যোনবোৰ বস্তু আছে বৰ্তমান, এই গোটেইখিনি আপোনাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। চ' কি কৰাটো ভাল এইকেইদিনত, মই সেইটো বস্তু আপোনালোকক কৈছোঁ, what to do during these days.
one good thing to do would be যে you study the environment related current affairs আৰু environment বুলি যেতিয়া কৈছো no I am talking about all of these ঠিক আছে এই গোটেইখিনি environmental current affairs আসামত environment related news কি চলি আছে conservation efforts কি চলিছে historical conservation efforts see students conservation efforts বুলি যে কোৱা হয় previous yearত এই last yearত আপোনাৰ টাইগাৰ সাৰ্ভে হৈ গৈছে এলিফেন্ট সেন্সাস হৈ গৈছে ৰাইট ৰাইনোজ হ্যাভ বিন ইন দ্য নিউজ সো এই গোটেইখিনিৰ বিষয়ে আপুনি জনাটো দৰকাৰী সো এই ৰিসেন্ট টাইমছত কারেন্ট এফেয়ার্সত যিখিনি কনজারভেশন এফৰ্টছৰ যিখিনি বস্তু চলি আছে এইখিনি বিষয় যিমান পঢ়িব যিমান জানিব সিমান ভাল কিয় কাৰণ এছেখন লিখোতে কিবাটো ইনফৰমেশন ঢালিব লাগিব ন ইউ ক্যানট জাস্ট রাইট এন এছে এনে কেইটামান সেন্টেন্সেস গঠন কৰি আপুনি কিছুমান ডিটেইলছ দিব লাগিব ডেটা দিব লাগিব কোৰ পৰা পাব সেইখিনি বস্তু পঢ়িব লাগিব সেইখিনি বস্তু মই ইংলিশৰ ক্লাसेছ কেটাত আপোনাক এছেখন লিখোৱাটো শিকাই দিম এছেখন কেনেকৈ ষ্ট্ৰাকচাৰ কৰিব কেনেকৈ লিখিব এইটো টপিক আহিলে কি কি পইণ্টছ ঢালিব পাৰে মই ডেফিনেটলি সেইখিনি কৰাই দিম কিন্তু আপোনালোকৰ নিজৰটো অলপমান কাৰেন্ট এফেয়াৰ্সৰ বা আসামত ইমান বছৰে কারেন্ট এফেয়ার এই কনজারভেশনৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰা গৈছে ফৰেষ্টৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰা গৈছে কি ফৰেষ্ট আছে national parks, wildlife sanctuaries, biosphere reserves, এখিনি বিষয়ে জানিব লাগিব. All right. So you should have some basic understanding of biosphere reserves. You should have some basic understandings about national parks, wildlife reserves. You should have some basic understanding about endangerment status. IUCN আছে, right? IUCN কি কৰে? IUCN categorize কৰে endangered animals, near threatened animals তেনেকে ক্লাসিফাই কৰা হয় critically endangered animals extinct animals ক্লাসিফাই কৰি দিয়ে সো হেবিলাকৰ বিষয় জনাটো ভাল স্পেশালি আসামত যোনবোৰ পোৱা যায় swallowtail butterflies ৰাইট হেবিলাকৰ বিষয় জনা ভাল নিউজত আহি আছে হেবোৰ প্ৰিভিয়াস ইয়াৰটো সো এখিনি বস্তু অলপ একেনত যদি চাই লয় ন টাইম থাকোতে হাতত এই আপোনালোকৰ কাৰণে সি 1 month is also sufficient এক মাহ যদি ডেইলি যদি টাইম উলিয়াই ন উইদাউট মিস দিন মাজতে মিস হ'ব নিদিয়াকৈ আপুনি যদি মাহটোত যদি এক মাহ টাইম এটা যদি ধুনিয়াকৈ ডেইলি যদি আপুনি 2 hours এটা উলিয়াইছে just to study about these things environment forestৰ যিমান পাৰে অলপমান আপোনালোকে পঢ়ি লওক জিকে খিনিটো কাম দিব because আপোনালোকৰ 100 মাৰ্কছৰ জিকে এখনো আছে তাতো আপোনালোকক ফৰেষ্ট ৰিলেটেড কোৱেশ্চনছ এনভায়ৰনমেন্ট ৰিলেটেড কোৱেশ্চনছ অলপ বেছিকৈ ঢালিব এটাতে ঠিক আছে সো সেইখিনিটো কামত আহিব প্লাস এছে ৰাইটিংত যেতিয়া আপোনাৰ টপিকছবোৰ এনেকুৱা ভিতৰত আহি যাব আপোনালোকে তাতো সেই ইনফৰমেশনবোৰ ইউজ কৰিব পাৰিব সো এক গুলি দুই শিকাৰ হ'ব আপোনাৰ পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত যদি মই ক'বলৈ যাওঁ if you just do this 2 hours এটা সদায় দিনটোত বেলেগকে এলোকেট কৰি ৰাখক এইকেদিন to study as much as you can about environment forest conservation efforts এইখিনি বস্তু কৰক বুজি পাইছে আজি মই ডে 1 তে এইখিনি কথা কৈ দিছো যাতে আপোনালোকে বুজি পাইছে কোন ডাইৰেকচনত যোৱা ভাল আপোনালোকে আৰু you do not need to go into in-depth details বহুত in-depth details পাব ঠিক আছে আজি মই যদি কনজারভেশন এফৰ্টছৰ কথাই কও গ্ৰেট ইণ্ডিয়ান বাষ্টাৰ্ডৰ কাৰণে বহুত কনজারভেশন এফৰ্টছ লোৱা গৈছে এতিয়া কিন্তু আপুনি যদি হেতু পঢ়িবলৈ যাব ন you will get a lot of information যে হি কোনটো স্পিচিজৰ আন্ডাৰত আহে কোনটো taxonomically কোনটো গ্ৰুপৰ আন্ডাৰত আহে ইমানখিনি চাব দৰকাৰ নাই you will not be asked intricate details about that particular animal or that species কিন্তু ফৰেষ্টৰ পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা কোট তাক পোৱা যায় কোট হি তাৰ হ্যাবিটেট আছে তাৰ কনজারভেশন স্ট্যাটাসটো কি বৰ্তমান ইজ ইট এন এন্ডেঞ্জাৰ্ড এনিমেল ইজ ইট আ নিয়াৰ থ্ৰেটেন্ড এনিমেল এইবিলাক ইনফৰমেশন ঠিক আছে তাৰ কনজারভেশনৰ কাৰণে কিবা স্পেসিফিক স্টেপস লোৱা গৈছে নেকি আসামত কিবা স্পেসিফিক স্টেপস লোৱা গৈছে নেকি তাৰ কনজারভেশনৰ কাৰণে এনেকুৱা ইনফৰমেশন খিনি যোনটো আপোনাৰ তাৰ মানে অলপ এক্সামৰ মাইন্ডসেটটো বুজিব যে এক্সামৰ লগত ৰেলেভেন্ট হৈছে না ইনফৰমেশনটো অলপ যোনটো বস্তু এক্সামৰ লগত ৰেলেভেন্ট হেতু পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা চাব ইফ সামথিং ইজ নট ডাইৰেক্টলি ৰেলেভেন্ট টু দ্য এক্সাম ইটস নট দ্যাট ইম্পৰ্টেন্ট ফৰেষ্ট ৰেঞ্জৰ এক্সামত এইটো বস্তু চাব যে আপুনি অবগত হয় নে নহয় বস্তুবিলাকৰ বিষয়ে যে আমুকটো স্পিচিজ আমুকটো জায়গাত পোৱা যায় আমুকখন ফৰেষ্ট আমুকখন ডিস্ট্ৰিক্টত আছে তাতে প্ৰিভিয়াসলি যদি কিবা কনজারভেশন এফৰ্টছ লোৱা গৈছিলে আমুকটো ইয়াৰত ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে তাৰ ৰিজাল্টছ এনেকুৱা দেখা পোৱা গৈছে চ্যালেঞ্জেস এখিনি দেখা পোৱা গৈছে এই বস্তুবিলাক আপোনাক খুধিব দ্যাট ইজ দ্য অ্যাৱাৰনেস দে আৰ লুকিং ফৰ
they are not looking for someone who is a specialist in wildlife যে তেওঁ প্ৰত্যেকটো এনিমেলৰ একদম জিনিঅলজি বনাই দিব পাৰিব সেই সব বিচৰা নাই ক্লিয়াৰ আন্ডাৰস্টুড only আসামৰ ওপৰতে কোৱেশ্চন আহিব নেকি প্ৰিমনে হুদি আছে তেনেকুৱা কথা নাই যে only আসাম আহিব তেনেকা কথা নাই আপোনাৰ জিকে পেপাৰখন যে আছে ন 100 মাৰ্কছৰ you could get various kinds of questions international conservation efforts ৰ কথা হুদি দিব পাৰে বা কি বেলেগে টপিক হুদি দিব পাৰে which is not even related to environment or forest জিকে ত আপোনাক হুদিম বুলি হিষ্ট্ৰি হুদি দিব পাৰে হুদিব ঠিক আছে সো জিকে খনত আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ টপিকস আহিব but yes যেনেকে APSC প্ৰিলিমছত ভাবি চাওক APSC CC প্ৰিলিমছত যেনেকে প্ৰিলিমছত খটা কোৱেশ্চন থাকে বাট তাৰে ভিতৰত 33% মান কোৱেশ্চনস আসাম ৰিলেটেডেই থাকে কিয় কাৰণ আসাম PSC এক্সাম হে হয় সো আসামৰ কোৱেশ্চনস obviously বেছিকে হুধাটো সেন্স বনে ঠিক তেনেকে ফৰেষ্ট ৰেঞ্জাৰ এক্সাম হয় জিকে পেপাৰ এখন আছে আপোনাৰ ওভাৰঅল জিকে হুদিব কিন্তু it is a forest ranger exam at the end of the day so GK khonoto apuni etu expect korbe je forest related ba environment conservation related questions aru taku specially assamor jihetu ke forest ranger exam assamor forest environment conservation questions all of basic thakibo sage GK paper khonot weightage to definitely hetu pine besi lean koribo বুজি পাইছে even for the english part মই কৈ আছো english part to আপোনাৰ yes থাকিব প্ৰেসিড আপোনাক যিকোনো টপিক দি দিব পাৰে ৰেন্ডম কিবা এটা টপিকৰ বেছত প্ৰেসি এটা লিখিবলৈ ক'ব পাৰে ৰেন্ডম প্যাসেজ এটা দি পেলাই but there is also a possibility যে এইবিলাক টপিকছৰ পিনৰ পৰা এটা প্ৰেসি আৰ্টিকেল এটা দি দিয়ক বা বেছি কোনো হলেও এছে খনতো দিবই চান্সেস বেছি আছে যে এছে এখন হলেও আপোনাক এনেকুৱা কৰি দিব যে write about what you know about the forest environment conservation হেতু টেস্ট কৰিব আপোনাক বুজি পালে এইবিলাকৰ কোৱেশ্চনস বনাই বনাই মই প্ৰেক্টিস কৰাম আপোনালোকক ইন দা কামিং ক্লাছ আজি যেহেতুকে ক্লাছ নহয় মই কাৰণে কোৱেশ্চনস ডিসকাস কৰি থকা নাই আজি মই আপোনালোকৰ লগত স্ট্ৰ্যাটেজি আৰু ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্টছ পে ডিসকাস কৰিছো কোনখিনি বস্তু আপোনালোকে একেদিন ধ্যান দিয়াটো দৰকাৰী হ'ব আপোনালোকৰ কাৰণে বুজি পাই গৈ আছে নে কি কৈছো সো what I want you to do for these next few days is this ठीक है ये कर लो कुछ दिनों के लिए एक महीना ये आराम से कर लो इसके बारे में पढ़ लो कैसे कैसे टॉपिक्स पढ़ना जरूरी है स्पेशली असम का जब बताओ असमत आमार टाइगर कंजर्वेशन बहुत एफर्ट दिया गयसे राइट प्रोजेक्ट टाइगर सेफ टाइगर बहुत आगर পৰা टाइगर राइनो एलिफेंट these are some of the most important animals under conservation also gibbons hulok gibbons right slow loris এইবিলাক আমাৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট এনিমেলস যোনবিলাকক স্পেশাল প্ৰটেকচন দিয়া গৈছে আমাৰ ষ্টেটত স্পেশাল কনজাৰভেশন মেজাৰ্স লোৱা গৈছে এইবিলাকৰ কাৰণে সো এইবিলাকৰ বিষয়ে পঢ়াটো ইম্পৰ্টেন্ট এইবিলাকৰ IUCN তাৰ পিছত সাইটস ইহতৰ কনজাৰভেশনৰ কোনটো এপেন্ডিক্সত আহে এপেন্ডিক্স 1 এপেন্ডিক্স 2 এইবিলাক অলপ জনাটো দৰকাৰী জানি থোৱাটো ভাল বেলেগ একো নহলেও জিকেট নহুদিলেও এছে এখনত কৰবাত আপুনি সাগে কোনবা এটা টপিকত সোমাই দিব পাৰিব এটো বস্তু সো তাৰ মানে এছে বস্তুটো এনেকুৱা ন the more information you have the better কাৰণ আপোনাৰ এছেখন ষ্ট্ৰং বনি যাব সো মই এটো কোৱা নাই যে আপুনি একেদিনত এইবিলাক পঢ়িব গৈ বাকি সব পাহৰি যাওক বাট মই এটো কৈছো এখিনি যিমান পাৰে একেদিনত আপুনি যদি লেজাৰ টাইম পায় ন ফ্ৰী টাইমো পাই আছে অলপ ট্ৰাই কৰক যে মই অলপমান এইবিলাক চাই লওঁচোন এনে বহি মোবাইলটো পিটিকি থকাত কৈ doom scrolling কৰি থকাত কৈ ৰাইট বা এনে একো কাম নাই এনে এপাক উলাই গৈ লগৰ গেটাৰ লগত ঘুৰিলো এক্সাম এটা আহি আছে তো একেন অলপ কমাই দিয়ক এইবোৰ বস্তু অলপমান ফ্ৰী টাইম খিনি এইবিলাকত ইউটিলাইজ কৰক study about these things আৰু কিবা যদি বিচাৰি পায় তাৰ উপৰি যে নিউজত কিবা নতুন বস্তু আছে পঢ়ি লওক জানি থৈ দিয়ক স্পেশালি if it is related to the environment forest conservation efforts ঠিক আছে understand clear বাকি কাৰোবাৰ কিবা ডাউটস চাৰিখন পেপাৰ আপোনাৰ এটা দিনতে লোৱাটো মই নাভাবো যে কৰিব because it is not possible যে ষ্টুডেন্ট এজনে গৈ পেলাই গুটেই দিনটো বহি এক্সাম লিখিব কৰিও দিব পাৰে ক'ব নোৱাৰে ষ্টেট এক্সামছৰ অলপমান এটো বস্তু অলপ ট্ৰিকি হয় ডিপেন্ডিং অন কোনটো ইয়াৰত এক্সাম লৈ আছে হেতু ইয়াৰত কি কন্ডিশনছত এক্সাম লৈ আছে অলপ বদলি যায় বাট যোনটো প্যাটাৰ্নত হাজিছে এক্সামটো এদিনত লিখিব নিদিয়ে যেনেকৈ APSC মেইনছ ওভাৰ মাল্টিপল ডেজ পাতে এইখনো যেহেতুকে আপোনালোকৰ written paper এখন আছে 3 hours or over multiple days এ পাতিব সাগে ঠিক আছে apart from that sir besides essay and Précis paragraph writing ও আহিব নেকি চাওক এটা বস্তু হয় হা ইয়াতে আপোনাৰ যোনখন ইংলিশৰ পেপাৰ হয় তাতে কোৱেশ্চনস হুধিম বুলি ক'লে আপোনাক বিভিন্ন প্ৰকাৰ প্ৰশ্ন হুমাই দিব পাৰে since it is basically a written paper
ইংলিশখন এনেকৈ পাতিব যে ৰিটেন পেপাৰ আকাৰে কৰিব চ' তাতে লিখাই আছে আপুনি অফিচিয়েল চিলেবাছখনো যদি চাই ইট ইজ ৰিটেন এছে প্ৰেচি এটচেট্ৰা বুলি কোৱাৰ লগে লগে বেলেগ বেলেগ বস্তু আহি যাব পাৰে চ' মই সেইকাৰণে মই যেতিয়া ক্লাছেছ ল'ম ন ফাৰ্ষ্ট আই উইল বি কভাৰিং এছে এণ্ড প্ৰেচি এইকেইটাতে গুৰুত্ব বেছি দিম তাৰপিছত মই কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ মিছেলিনিয়াছ টপিকছ কিছুমান কৰাম আপোনালোকক যোনবিলাক আগতো দেখা দিয়া গৈছে যে এনেকুৱা টপিকৰ কুৱেশ্যনছ আহিছে বেছি নাহে এইবিলাক এটা দুটাই আহিলে এটাই আহে জেনেৰেলি ষ্টিল মই সেইখিনিও কৰাম এণ্ড তেতিয়া আপোনালোকে গম পাই যাব যে এইকেইটা টপিকছো চাই থৈ দিছোঁ আৰু সেইকেইটাত বেছি এতিয়াই গুৰুত্ব দিব নালাগে সেইখিনিত এতিয়াই আপোনালোকে বেছি ষ্ট্ৰাগল নকৰিব আই উড নট ছাজেষ্ট যে আপোনালোকে এতিয়াই গৈ পেলাই বেলেগ এছে প্ৰেচিৰ বাহিৰে বেলেগ টপিকছত এতিয়াই লাগি যাওক বিকজ সেইখিনি বস্তু ন ট্ৰাষ্ট মি বাই দ্য টাইম আমি এছে কভাৰ কৰি লওঁ ক্লাছত এইখিনিতো আপোনালোকক মই ক্লাছ কভাৰে কৰাই দিম উইদিন দ্য নেক্সট ফিউ ডেইজ 10 to 12 ডেইজৰ ভিতৰত আপোনালোকে গম পাই যাব এটা নিজে গম পাব যে আপোনালোকৰ আগতকৈ বহুতখিনি ইম্প্ৰুভমেণ্ট আহি গৈছে নলেজ আহি গৈছে এইটো ক্ষেত্ৰত তাৰ বাহিৰে মই কৈ আছোঁ যে এইখিনি যেতিয়া আমাৰ কভাৰ হ'ব ন এছে প্ৰেচি তাৰ পিছত যেতিয়া মই টপিকছবিলাক কৰাম আপুনি দেখিব এছে আৰু প্ৰেচিৰ বস্তু যিখিনি শিকিলে সেইখিনি বস্তুৱে বহুত কাম দি আছে সেইখিনি বস্তু নেক্সট নতুন বস্তুখিনি চল্ভ কৰিবলৈ চ' ডোণ্ট পুছ ইয়ৰ চেল্ফ টু ষ্টাডি এনিথিং নিউ ৰাইট নাও কোৰ্চটো জইন কৰিছেতো ট্ৰাষ্ট মি ঠিক আছে আই know how to make students strong in these areas ইমান বছৰত তেনেকৈ পঢ়াই ষ্টুডেণ্টছক এণ্ড ট্ৰাষ্ট মি আপোনালোকৰ মই চিষ্টেমেটিকলি এনেকৈ পঢ়াই গৈ থাকিম ন এইকেইদিন যে আপোনালোকে যদি ট্ৰাইও কৰে ন যে মই ইম্প্ৰুভ কৰিব ট্ৰাই কৰা নাই তথাপি ইম্প্ৰুভ হৈ যাব এইটো বস্তুত বুজি পাইছে আপুনি যদি নিজৰ পিনৰ পৰাও জোৰ দিছে বোলে মই ইম্প্ৰুভ কৰিব খোজা নাই ছাৰে পঢ়াই দিয়ক মই কিন্তু ইম্প্ৰুভ নকৰোঁ ষ্টিল ইম্প্ৰুভ হৈ যাব কাৰণ মই পঢ়াই দিম তেনেকৈ মানে দেট উইল বি দ্য প্ৰচেছ অ'কে ঠিকে অপশ্যনেলছ কোনে কি চিলেক্ট কৰিছে মোক জনাবচোন এবাৰ যদি লাইভ চেটত যোনে যোনে চাই আছে ইউ কেন লেট মি ন' যে অপশ্যনেল কি চিলেক্ট কৰিছে দ'জ অফ ইউ ৱাচিং লাইভ আপোনালোকক সুধিছোঁ জনাব চাওঁ ইন দ্য মিন টাইম মই দুটামান এক্সট্ৰা বস্তু ইয়াতে কৈ থৈ দিছোঁ এছেট আপোনাৰ এপাৰ্ট ফ্ৰম দ্য ফৰেষ্ট এণ্ড এনভাইৰনমেণ্ট এণ্ড কনজাৰ্ভেশ্যন পাৰ্ট আছামৰে হওক বা এজ এ হোল ইণ্ডিয়া বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেল একদম ইম্পৰ্টেণ্ট যোনখিনি হৈছে হা দেট হেজ গ্ল'বেল ইমপ্লিকেশ্যন যেনেকৈ নহয় যে ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেল মানে আফ্ৰিকাত কি চলি আছে সেইবোৰ ইমান চাই থাকিব লাগে ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত মানে যেনেকৈ মই ক'লো IUCN চাইটছ এইবিলাক ইণ্টাৰনেশ্যনেল বডিজ হয়তো চ' ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত যোনবোৰ হৈ আছে সেইখিনিৰ বিষয়ে অলপ চোৱাটো দৰকাৰী ইণ্ডিয়াৰ একদম ইম্পৰ্টেণ্টখিনি জানি থ'লে হ'ল ইণ্ডিয়াৰ একদম এখন ষ্টেটৰ একদম ভিতৰুৱা কি তেওঁলোকৰ চলিছে ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট তাতকৈ আছামৰটো চোৱাটো দৰকাৰ ঠিক আছে কিন্তু ইণ্ডিয়াৰ যদি কিবা একদম মেজৰ কিবা এটা বস্তু ঠিক আছে যেনেকৈ প্ৰজেক্ট টাইগাৰ ইজ গয়িং অন পেন ইণ্ডিয়া চ' সেইটো জনাটো ভাল তাৰ ভিতৰত আকৌ সেইটোৰ আণ্ডাৰত আছামত কি ষ্টেপছ লোৱা গৈছে আছাম ষ্টেটত কি ষ্টেপছ লোৱা গৈছে সেইটো ভালকৈ জনাটো দৰকাৰ চ' এইখিনিৰ বাহিৰে দুটা বস্তু আৰু চাইট হ'ব দ'জ আৰ ইয়ৰ চায়েন্স এণ্ড টেকনলজিৰ বেচিছত যিখিনি আপোনালোকৰ এইকেইদিন ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ যি চলি আছে আৰু তাতো যোনখিনি ফৰেষ্টৰ লগত ৰিলেটেড কিছুমান আপোনালোকৰ চায়েন্স এণ্ড টেকনলজি বস্তু ফৰেষ্টৰ লগতো ডাইৰেক্টলি ৰিলেটেড ঠিক আছে কনজাৰ্ভেশ্যন এফৰ্টছৰ লগতো ডাইৰেক্টলি ৰিলেটেড এতিয়া কিছুমান জেগাত আপোনাৰ AI algorithms লগাই আছে to study the conservation efforts success in various forests GPS ট্ৰেকিং কৰিবলৈ এনিমেলছ বিলাকক কলাৰ টেগছ লগোৱা গৈছে আৰু সেই কলাৰ টেগছ বিলাকৰ আৰু বেলেগ চেলেঞ্জেছো আছে যে আফ্ৰিকাত ইউজ কৰিছে কিন্তু আফ্ৰিকাত খুব ধুনীয়াকৈ সেইবিলাক যিহেতুকে ড্ৰাই এৰিয়া হয় কলাৰ লগাই পিন্ধাই দিলে এবাৰ এণ্ড গোটেই বছৰটো ধুনীয়াকৈ তাৰপিছত তাক ট্ৰেচ কৰি থাকিলে এনিমেলটোক ষ্টাডি কৰি থাকিলে বাট আছামত যেতিয়া সেইটো বস্তু কৰিবলৈ যায় কি হয় চিন্স দিছ ইজ আ মনচুন হেভি ৰিজন তেতিয়া কি হ'ব over time moisture gets accumulated around the neck underneath the collar and তাৰপিছত ইনফেকশ্যন হৈ যায় এনিমেলছ বিলাকৰ তেনেকৈ মৰিও যায় চ' যদিও মানে সেইটো কিবা এটা সিহঁতৰ কনজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণে ষ্টেপ এটা লৈছে বাট সেইটো নিজা চেলেঞ্জেছো আছে চ' কলাৰ টেগ লগোৱাটো GPS টেগ থকাকে দেট ইজ চামথিং ৰিলেটেড টু চায়েন্স এণ্ড টেকনলজি বাট ইট হেজ ইমপ্লিকেশ্যনছ ইন দ্য ৰেলম অফ ফৰেষ্ট এণ্ড কনজাৰ্ভেশ্যন এজ ৱেল চ' এনেকুৱা চায়েন্স এণ্ড টেকনলজিৰ ইনফৰমেশ্যনখিনি অলপ জনাটো ভাল আৰু লগতে ছ'চিয়েল ইছ্যুজ যোনবোৰ আছে ন এইখিনিৰ বিষয়ে অলপ ষ্টাডি কৰি থাকিব যেনেকৈ খুব কমন ফৰ এনি অফ দ্য ষ্টেট লেভেল ডিপাৰ্টমেণ্টেল এক্সামছ যেতিয়া কিবা এটা এছে পাতি লিখিবলৈ দিয়ে ছ'চিয়েল ইছ্যুজৰ ওপৰত জেনেৰেলি এটা কুৱেশ্যন হ'লেও থাকে চ' এইটো অলপ জানি থোৱাটো ভাল এটলিষ্ট আপোনাৰ হাতত ইনফৰমেশ্যন অলপ থকাটো ভাল যে ছ'চিয়েল ইছ্যুজ কি চলি আছে উইমেনৰ ক্ষেত্ৰত ৰাইট এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত the most important sectors, right? Gender equality, employment, education, health,
এইবিলাকৰ these are the four most important areas, right? So এইবিলাকৰ বেচিছত অলপ চাই থোৱাটো দৰকাৰ লগতে কিছুমান সোশ্যাল ইস্যুজৰ আকৌ ফৰেষ্টত ইমপ্লিকেশন থাকে কেনেকুৱা যে কোনবা দুখন ষ্টেটৰ বৰ্ডাৰ অঞ্চলত বোলে নৰ্থ ইষ্টৰে ধৰি লওক কোনবা দুখন ষ্টেটৰ বৰ্ডাৰ অঞ্চলত ফৰেষ্ট এখন লাই কৰে তাতে বোলে কিবা হিউম্যান কনফ্লিক্ট চলি আছে বোলে ঠিক আছে ইখন ষ্টেটৰ মাজত মানুহৰ কাজিয়া পেচাল চলি আছে সেই কনফ্লিক্টৰ কাৰণে সেই ফৰেষ্টত কি এফেক্ট পৰি আছে তেনেকুৱা কোৱেশ্চনছৰ তেনেকুৱা বেচিছত আপোনাৰ আনসাৰ লিখিবলগীয়া হ'ব পাৰে সো এইবিলাক হৈছে কিছুমান এনেকুৱা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স আৰু এনেকুৱা কিছুমান জেনাৰেল এৱেৰনেছত থাকিবলগীয়া বস্তু যোনবোৰ ডাইৰেক্ট ইমপ্লিকেশনছ আপোনাৰ এই পাৰ্টিকুলাৰ এক্সামটোত আহি পৰিব পাৰে আৰু ট্ৰাষ্ট মি অন দিস যেতিয়া আপোনালোকক এনেকুৱা ফৰেষ্ট পাৰ্টি ডিপাৰ্টমেণ্টেল এক্সামছ বিলাক পাতে ন অলপ সেই ভিউ পইণ্টটো ৰাখে যে ষ্টুডেণ্টজনক কালি এক্সামটো ক্লিয়াৰ কৰে ফৰেষ্ট ৰেঞ্জাৰ বনাই দিম আমি বৰ্ডে তে সেই মানুহজনে যদি অৱগতয়ে নহয় ৰিগাৰ্ডিং ফৰেষ্টত ক্ষেত্ৰত কি চলি আছে কোৰ প্ৰবলেমছ আহি কেনেকে দেখা দিয়ে ফৰেষ্টত বুজি পালে সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি কিবা এটা ডেভেলপমেণ্টে গৈ পেলাই ফৰেষ্টত ইমপ্লিকেশন এটা দিব পাৰে সোশ্যাল ইস্যু কিবা এটা গৈ পেলাই ফৰেষ্টত ইমপ্লিকেশন দিব পাৰে হয় নে নহয় এই মাত্ৰ মই যোনকেইটা এক্সাম্পলছ দিলো বুজি পাইছেনে কেনেকে লিংক হৈ যায় বস্তুবোৰ সেই বস্তুবিলাকৰ বিষয়ে অলপ অৱগত হয় নে নহয় নে একেবাৰে নাজানে ৰাইট সেই বস্তুটো অলপ টেষ্ট কৰি চাই বুজি পাইছে ৰিটেন এক্সামতে টেষ্ট কৰি লয় আগে so that পিছলৈকে গৈ পেলাই আৰু হেতু প্ৰবলেম নহয় গৈ সো এই বস্তুখিনি যিহেতুকে তেওঁলোকেও গুৰুত্ব দিয়ে আমিও হেতু হিচাপত প্ৰিপেয়াৰ কৰাটো আমাৰ কাৰণে সেন্সিবল বনে তেতিয়া লজিক থাকে বুজি পালে so keep these things in mind okay zoology and botany কৈ আছে নৱমল্লিকা প্ৰিমনে কৈছে অপচনেল লৈছে ফৰেষ্ট্ৰি এণ্ড এগ্ৰিকালচাৰ maths and forestry zoology and botany ঠিক আছে হা zoology botany EVS ফৰেষ্ট্ৰি জুনে লৈছে আপোনালোকৰ এটলিষ্ট ষ্টাডিজ বিলাক এটা ডিৰেকশন থাকিব নহয় জানো সো ইউ won't have to be studying different subjects for it যোনটো বস্তু পঢ়ি আছে হেতু আপোনাৰ জিকে টো কামত আহি যাব অপচনেল টো কামত আহি যাব ইভেন আনকি এছএল কেও কামত আহি যাব সো good enough you have made smart choices হেতু মোৰ দেখি লাগিছে ঠিক আছে চলো সো এইখিনি বস্তু যে কলো আজি অলপ মানে এইখিনি বস্তু ধ্যান ৰাখিব তাৰ মানে এইকেদিনত অলপ পঢ়া শুনা কিহৰ ক্ষেত্ৰত কৰিব লাগিব আমি আপোনালোকে এইকেইটা বস্তু চাব এনভায়ৰনমেন্ট সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি এণ্ড সোশ্যাল ইস্যুজ এইকেইটা বস্তুত অলপ চকু ৰাখিব এইকেদিন ঠিক আছে বাকি আপোনাক পলিটি হিষ্ট্ৰি এইবিলাক খুলি নাথাকে যোনবোৰ আমাৰ বেলেগ এপিএসসি এক্সামত হয় সিসি এক্সামত সেইবিলাক ইমান গুৰুত্ব নিদিলেও হ'ব most important এইকেইটাতে আপোনাৰ weightage বেছি থাকিব especially when these things are associated to Assam ঠিক আছে and তাকো আসামৰ historical efforts conservation efforts পাতি আৰু আসামৰ current affairs যদি আছে ঠিক আছে so current affairs খুব দৰকাৰী হ'ব Assam specific specially এইবিলাক টপিকছত আৰু এইবিলাকৰ জেনাৰেল আইডিয়া এটাও থাকিবই লাগে ওভাৰঅল ঠিক আছে সেইখিনি বস্তু অলপ ধ্যান দিব এইখিনি এন্ড বাকি যিখিনি আমাৰ ইংলিশৰ টপিকস আছে এই গোটেইখিনি মই ইন দা কামিং ডেজ অহাকালিৰ পৰা তাৰ মানে ফ্ৰম দা নেক্সট ক্লাছ ষ্টাৰ্ট কৰি দিম পঢ়ুৱা এছে পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম দেন প্ৰেছি দেন we will go to the other topics paragraph writing বাতি খুদি আছে ন নিৰূপলে খুদি আছিল paragraph writing কৰাম ঠিক আছে paragraph writing ও মই হেৰি কৰি থোৱা আছে ষ্টাডি প্লান ৰাখি থোৱা আছে কাৰণ মই মোৰ পিনৰ পৰা গোটেইখিনি কৰাই দিম হ'ব পাৰে কোনবাটো বস্তু এক্সামত নাহিলে বাট মই পঢ়াই থম ঠিক আছে যাতে এনেকুৱা হয় যে আপোনালোকৰ যদি কিবা কাৰণত যদি হেতু এক্সামত আহিও যায় যেহেতুকে সিলেবাসত কিছুমান বস্তু অলপ এম্বিগিয়াছ কৰি থৈছে এটসেট্ৰা লিখি থৈ দিছে সো মই হেতু ৰিস্ক আপোনালোকক ল'বলৈ সাজেষ্ট নকৰো সো মই হেতু বস্তু আপোনালোকক হেতু বিপদত নেপেলাও I will cover as much ground as is needed যিমানখিনি মই জানো যে ইমানখিনি কৰাই দিয়াটো সেফ হ'ব মই পুৰা সেফ মাৰ্জিন ৰাখি পেলাই আপোনালোকক প্ৰিপেয়াৰ কৰাম ঠিক আছে জাস্ট মই এটা বস্তু আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছো আজি ফাৰ্স্ট ডে আজি হেকাৰণে মই এইখিনি বস্তু ডিসকাস কৰি থৈছো কাৰণ এইখিনি বস্তু চাওক মই আপোনালোকক ইংলিশ পঢ়াই থকাৰ মাজত পঢ়াই থাকিব নোৱাৰিম বুজি পাইছে ইংলিশ পঢ়াই থকাৰ মাজত পঢ়াব গলে আপোনালোকক মই ডিভিয়েট কৰি লৈছো মই ইংলিশ বাদ দি আপোনালোকক মানে জিএস পঢ়ুৱাত লাগি যাব লাগিব ঠিক আছে আৰু তেতিয়া আপোনালোকৰ ইংলিশটো ৰৈ যাব পিছপৰি বুজি পাইছে তো সো আমি কি কৰিব লাগিব অলপ আপোনালোকৰ পিনৰ পৰা এফৰ্ট থাকিব লাগিব যে এইখিনি বস্তু আমি পঢ়ি আছো স্যাৰ আপুনি আমাক এছেখন দেখাই দিয়ক প্ৰেচিটো দেখাই দিয়ক মই দেখাই গৈ থাকিম ন ক্লাছত হেতু বস্তু আৰু তাৰ মাজত মই আপোনালোকক দিয়েই দিম যে আপোনালোকে এইখন যদি এইটো টপিকত যদি এছে লিখিছে এইকেইটা ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্টছ মই দিয়ে দিছো মোৰ পিনৰ পৰা এইকেইটা এজ ইট ইজ আপোনালোকে লিখিব পাৰিব এক্সামত গৈ পেলাই হেতু বস্তু মই দিমেই বাট মই বিচাৰিছো আপোনালোকে হেতু জাস্ট মুখস্থ কৰি যোৱাতকে ন মই যেতিয়া কিবা এটা বস্তু দিছো আপোনালোকে হেতু বিষয় অলপ হলেও কিবা এটা আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং থকাটো নিজৰ পিনৰ পৰা পঢ়ি আহিছে বুলি জানে ইট উইল বি মাচ বেটাৰ ঠিক আছে ক্লিয়াৰ ঠিক আছে পৱন স্যাৰ গ্ৰামাৰ পঢ়াবনে গ্ৰামাৰ মই কি কৰিম জানেনে আফটাৰ এভৰিথিং ইজ ওভাৰ ৰাইটিংৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ৰাইটিংৰ ক্ষেত্ৰত যিমান আছে গোটেইখিনি শেষ হৈ যোৱাৰ পিছত
মই অলপমান কেইটামান এডিশ্যনেল ক্লাছেছ কৰাই দিম আপোনালোকক গ্ৰামাৰখিনি একদম যিখিনি মই জানো যে এক্সামত আহিলে এনেকুৱা বেচিছতে কিবা এটা সুধি দিব পাৰে সেইখিনি কৰাম ঠিক আছে বাট ট্ৰাষ্ট মি যদি মই কোনোবা এটা বস্তুত বেছি গুৰুত্ব দিছোঁ সেইটোত আপোনালোকেও বেছি গুৰুত্ব দিব মই যদি কোনোবা এটা বস্তুত ইম্পৰ্টেঞ্চটো অলপ কম দি আছোঁ আপোনালোকে সেইটো বস্তুত প্ৰিপেৰেশ্যনৰ টাইমত প্ৰিপেৰেশ্যনটো অলপ কম দিলে হ'ব বুজি পালে ডু নট থিংক যে মই এইটো অলপ বেছিকৈ এক্সট্ৰাকৈ পঢ়ি লওঁ যদি টিচাৰ্ছ কেইজনে কিবা এটা পঢ়াই আছে সেইখিনি বস্তুত বেছিকৈ গুৰুত্ব দিয়ক এক্সামত বহুত বেছি বেটাৰ প্ৰডাক্টিভ ৰিজাল্টছ পাব অ'কে যিখিনি ফেকাল্টিজ আমি যোনে পঢ়াইছোঁ ন সুমিতা মেম জুৰি মেম মই যিখিনি পঢ়াই দিম সেইখিনিৰ বাহিৰে যদি আপুনি বেলেগ বস্তু পঢ়িবলৈ যায় আমি পঢ়োৱাখিনিত যদি অলপমান ধ্যানটো কমি গ'ল ন বা এফৰ্টটো কমি গ'ল সেইটো কিন্তু নেগেটিভ এফেক্ট এটা নিজে দেখা পাব আমি ক'ব নালাগে সেইটো আপুনি নিজে গম পাব এক্সাম দিয়াৰ পিছত যে এইখিনি যদি চাই গ'লোহেঁতেন যিখিনি অলৰেডি মেম ছাৰহঁতে কৰাই থৈছে ইট কুড হেভ বিন আ মাছ বেটাৰ ৰিজাল্ট ঠিক আছে ক্লিয়াৰ চলো তে আজি ইয়াতে সামৰিছোঁ ইট ৱাজ জাষ্ট এন অৰিয়েণ্টেশ্যন ছেশ্যন য'ত মই অলপ বুজাই দিব খুজিছিলোঁ যে আমি কোনটো মাইণ্ডছেট লৈ আগবাঢ়িম এতিয়াৰ পৰা ফৰ দ্য upcoming classes. So from the next session, we will be starting with essay writing. We will move on to Précis writing. We will move on to additional miscellaneous writing based questions. And then I will take a few additional sessions to cover some things like grammar, basic vocabulary. এইখিনি কৰাই দিম ঠিক আছে তাৰ মাজত আপোনালোকৰ কেতিয়াবা যদি ক্লাছৰ মাজত কিবা ডাউটছ থাকে কুৱেৰিজ থাকে লাইভ জইন কৰি সুধিব পাৰে কোনোবা এদিন দুদিন লাইভ জইন কৰিব পৰা নাই বোলে ক্লাছেছকেইটা ৰেকৰ্ডেড চাই লৈছে কোনোবা এটা দিনত মাজতে লাইভ জইন কৰিলেও পুতুককৈ জনাই দিব যে ছাৰ মই সেইকেইটা ক্লাছ চালোঁ মোৰ এইটো বস্তু ডাউট আছিলে কাইণ্ডলি হেল্প কৰি দিব চাই দিম ঠিক আছে অলৰাইট টেক কেয়াৰ চি ইউ ফ্ৰম দ্য নেক্সট ছেশ্যন এণ্ড উইল বিগিন উইথ দ্য ক্লাছেছ দে টেক কেয়াৰ এভৰিৱান অল দ্য ভেৰি বেষ্ট